ہم کیسے اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ آپس میں مل جل کے ہو سکتے ہیں، آپس کے اندر ملیں جلیں، ایک دوسرے کی رنجش ہے اس کو دور کریں، اس میں یہ کامیابی ہے سب کی. اور اگر آپس میں نفرتیں کریں گے، ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے تو نہیں ہو سکتے. ہم اپنے آپ کو پاکستانی کیوں نہیں سمجھتے؟ پاکستانی یہ اسی لیے کہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی لیے نہیں کر سکتے. تو اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ اتحاد یہی ہے کہ آپس میں محبت کریں، دشمنی کو دور کریں، نفرتیں دور کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم ایسا کیا کام کر سکتے ہیں کہ کچھ حالات بہتری کی طرف جائیں؟ نمازیں پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، اور یہ کہ دوسرے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، اپنی طرف دیکھیں، اپنے گریبانوں میں دیکھیں. بس علم کے ذریعے انہوں نے تو کوئی، آپ کو لگتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشاں ہیں پاکستان میں اس وقت؟ بالکل کوشاں ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ پروفیشنلی کیا کرتے ہیں؟ میں فلم انڈسٹری میں کرتا ہوں. آپ فلم انڈسٹری میں تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ علم کے تھرو کافی مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ. کسان بہن میری جب بھی ترقی کرے گا، یہ بھی حالت صحیح ہوں گے. یہاں کے حالات تو ہم ہی رہتے ہیں نا، ہم ہی خراب کرتے ہیں. آئے دن مارا ہماری لگی پڑی ہے، کاروبار ہے نہیں، دیکھ لیں سناٹے پڑے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے ایسے. یہ حالات خراب اتنے حالت زیادہ، خراب کی وجہ سے. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ اتحاد سے رہیں گے تو حالات کچھ صحیح بہتر ہو بات ہے، سکتے جب ہیں. ہم مسلمان ہیں ایک ساتھ رہیں گے تو ایک اتفاق ہوگا نا. جب ہمیں اتفاق نہیں ہے تو کہاں سے کاروبار ہوگا؟ آپ یہ بتائیں. ہم اپنے آپ کو پاکستانی کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ تعصب بازی اتنی پھیل گئی ہے یہاں پہ. ابھی کسی باہر ملک ممالک سے جنگ ہو جائے گی تو سب ایک ہو جائیں گے، ایک کلمہ پڑھیں گے، پھر کوئی الگ الگ قوم کا نہیں رہے گا. ہاں، اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہی ہے کہ اللہ میں سب کو اتفاق دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں بس، اللہ میں حالات بہتر کر دے ہمارے ملک کے. یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. پاکستان کے حالات تو بس اللہ ہی سدھار سکتا ہے، انسان کی طاقت تو نہیں لگ رہی ہے. کیوں؟ جیسے حالت لگ رہے ہیں، اب بگاڑ پہ بگاڑ پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں. مسلمان کو مار رہے ہیں. تو ہم تو شہر میں مسلمانوں کے تو حالات پوری دنیا میں خراب ہیں. مصر دیکھ لے، لبنان دیکھ لے، ایران دیکھ لے، عراق دیکھ لے، تو پاکستان کے حالات کیوں خراب ہیں؟ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں نا، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں زبان کے نام پر، قومیتوں کے نام پر. کیا ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں؟ ہم سچے پاکستانی ہیں؟ پاکستانی ہیں، سچے ہیں، لیکن پہلے مسلمان ہیں. پہلے تو اس چیز کو دیکھیں نا، انسانیت کو سب سے پہلے سمجھیں کہ انسانیت جو ہے وہ پہلے ہے، اس کے بعد پھر قومیتیں بھی ہیں. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے کیا کچھ اقدامات ہم شہری ہونے کی حیثیت سے کریں کہ ہمارے حالات بہتری کی طرف جائیں؟ بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، باقی دماغ تو کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہا. کوئی ایفرٹس نہیں کر سکتے شہری ہونے کی حیثیت سے؟ کچھ نہیں. کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جیسے رسول پاک کی ایک واقعہ ہے کہ جو عورت ان کے اوپر کچرا روزانہ پھینکتی تھی وہ اس کی عیادت کے لیے بھی گئے. کیا ہم پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے؟ بہت سے ایسے کام ہیں اور کر سکتے ہیں. میں آپ سے کیا کہوں کہ عملی طور پر ہو تو پھر بات ہے نا. اب زبان سے تو سب کہتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. مطلب جیسے اس کا مطلب ہے انما الاعمال بالنیات والی جو بات ہے کہ صرف باتیں نیت صرف باتیں کر رہے ہیں، مطلب عمل کوئی نہیں کر رہا، صرف باتیں. ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حکمرانوں کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتے. ہم تو خود شہری ہونے کی اللہ معاف کرے، وہ تو آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کا وال ہوگا حکمرانوں کا، آپ دیکھنا. لیکن ہم شہری ہونے کی حیثیت سے ملک کے لیے کیا کریں گے؟ بھائی جو اپنی طرف سے ہو سکتا ہے وہ تو انشاءاللہ کریں گے اور کرنے کو تیار ہیں. سب مل کے ملک کے لیے سوچیں. یہ بڑے بڑے لوگ نہیں سوچتے، باری باری ملک کو لوٹتے ہیں. نواز شریف 7 روپے کلو آٹا کہہ کے آئے گا، ہمارے دور میں 7 روپے تھا، بعد میں 35-40 روپے چلا گیا. وہ 5 سال کا انتظار اپنا کر رہے ہیں اور عوام اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتی. تو ہم بھی تو اسی ملک کے شہروں میں رہتے ہیں، ہم شہری ہونے کی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ ان کے ایک گاؤں میں چودھری وڈیرے سردار جتنے بھی ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں، جو ابھی ان سے الگ ہو گئے تھے دوبارہ ان کو لانا چاہتے ہیں اسی میں. کیونکہ یہ سارا ملک تو یرغمال بنایا ہوا ہے ان بڑے بڑے لوگوں نے. تو ہم تو شہری ہونے کی حیثیت سے ہم شہری 23% تعلیم نہیں ہے. 23 آدمی کیا کریں گے؟ 100% میں 77% تو نعرہ لگا کے گانوں پہ ان کے ناچتا ہے. کیوں ناچتے؟ بھائی ان سے پوچھیں گاؤں کے ہاتھوں میں جو ان کے یرغمال بنے ہوئے وڈیروں کے، چودھریوں کے. تو یہ چیز جستی کشتی چلا آ رہا ہے. جب تک ان سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا جتنے کروڑوں روپے عوام کے جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم شہری ہونے کی حیثیت سے کے 2 آدمی 4 آدمی. اب آپ دیکھیں یہ پریس میں سب کچھ آپ اتنی رپورٹیں کر کے اتنا ٹی وی پہ کرتے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ہم شہری تو اپنی جگہ ہیں اور وہ بحث کر کے روز ٹاک شوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں چینلز پہ، کبھی ARY میں، کبھی جیو نیوز میں. اچھے سے اچھا آپ کا لیڈر بھی آگے وہاں پہ کر رہا ہوگا ساری چیزیں، مگر 2-4 دن تک صحیح رہتا ہے. پھر آپ دیکھیں ابھی اللہ کا شکر ہے رمضان جس دن شروع ہوئے تھے 2 دن آپ نے دیکھا کس طرح سے کل ہوئی ہے کراچی شہر میں. کون مرا؟
हम सारे बेगुनाह शहरी मरे, सही ना। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए। आप देखें ये निजाम कभी भी सही नहीं हो सकता इस तरीके से। लेकिन भाई हम भी तो शहर में रहते हैं, हम ऐसा क्या करें कि सिस्टम बेहतर हो जाए? या एक हमारा बात भी तो इनपुट है। हम सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। किस चीज का इंतजार कर सकते हैं? एक लीडर हटेगा, दूसरी लीडरशिप आएगी, वो भी हमें नोचेगी और फिर हम दोबारा से इंतजार करेंगे तीसरी लीडरशिप का। बाजी बात ये है तालीम की कमी, सिर्फ तालीम की कमी। अब ये बताइए अगर टैक्स बंदा हर कोई दे तो ये खर्चे हमें ऐसे निकालने की जरूरत न रहे। अब बाहर मुल्क में एक एक बंदा टैक्स देता है, सही। यहाँ पे हमारे लीडर ही टैक्स नहीं देते तो आवाम क्या करेंगे? लेकिन आवाम भी टैक्स नहीं देती है ज्यादा। देखिए मैं क्या बताऊँ, जब लीडर बड़ी बड़ी पॉलिसीज, अगर हमारे कराची शहर के अंदर बड़े बड़े लीडर जो भी हैं अगर एक एक बंदा टैक्स दे अपने तरीके से तो मैं समझता हूँ ये छोटी आवाम जो है ना, आवाम से शुरू करना चाहिए सारे मसले बिल्कुल का। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम से। वो तो खराब है। मैं क्या बताऊँ, हमेशा यही होता है। क्या है, बड़े लीडर को छोड़े हम नीचे से शुरू होते हैं, नीचे वाले तो हमेशा ही पिस रहा है। अब ये बताइए नीचे वाला हमेशा ही पिसता है। आप मेरे से इंटरव्यू ले रही है, मेरी जो टॉक जा रही है लोगों के लिए, जो एक मैसेज जा रहा है, क्या है 2 मिनट किसी ने सुना, निकल गया सब, फिर वो भूल गया। आप फिर बैक पे चले जाएंगी दोबारा। अभी ये रमजान खत्म होंगे, मैं आपको 100% कहता हूँ, अल्लाह करे ये कराची के हालात सही रहे। 2 दिन के बाद कहीं यहाँ हो रहा होगा, कभी वहाँ हो रहा, कभी लियारी में हो रहा होगा, कभी गुलशन में हो रहा होगा, कोई नतीजा नहीं। जब तक हमारे लीडर सही नहीं होंगे, कोई भरपूर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई ने यहाँ पर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की। उनका कहना है कि सिस्टम को हमें बेहतर करने के लिए तालीम की ज़रूरत है, और नंबर 2 हर इंसान टैक्स दे, चाहे वो सियासतदान हो या आम शहरी। जब तमाम लोग टैक्स देंगे और एक सिस्टम में आएंगे तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि बेहतरी सिस्टम में कैसे आ सकती है, मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है? तरक्की में जा ही नहीं सकता मुल्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना मार धाड़ बहुत हुई हुई है। तो क्यों हुई हुई है? हम ही शहर में रह रहे हैं ना, हम ही कर रहे हैं आपस में। जरदारी साहब करा रहे हैं या कोई और हुक्मरान आके करा रहे हैं? सारे हुक्मरान जो है ना सब एक ही जैसे हुए हैं, और जो है ना लिहाजा जब तक हुक्मरान सही नहीं होंगे ना तो आवाम सही नहीं हो सकती। तो लगता है कि नीचे से शुरू करना चाहिए आवाम से? हम अपने आवाम से कैसे शुरू करेंगे आप? मेन जो ऊपर से टॉपिक है ना वहाँ से आप सही को मतलब एक चीज को फिगर को लेके चलेंगी तो आवाम तक आएगी ना। आपको नहीं लगता कि निजाम में बेहतरी नीचे से शुरू? हम चोरी करना छोड़ दें, हम मेहनत करना शुरू कर दें, अपना फर्ज पूरा करना शुरू कर दें। इंसान जब करता है जब भूखा मर रहा होता है, समझ रहे हो ना। बिजली का बिल हो गया, जैसे कि अब एक चीज 100 रुपए का बिजली का बिल है, आप उसको 2000 का भेजोगे तो बंदा क्या करेगा? भर नहीं सकता तो चोरी करेगा, सही है ना। तो ये इस तरह निजाम। सलूशन क्या है? बेहतरी कैसे आ सकती है मुल्क में? बेहतरी ऐसे आ सकती है कि जो है ना यहाँ के जो बड़े हुक्मरान है ना वो सही हो जाएंगे, सब बेहतर हो जाएगा। नीयत सही होनी चाहिए। नियत सही होनी। जब तक आप लोगों की नीयत सही नहीं है, हमारे अवाम की नीयत सही नहीं है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी नीयत सही नहीं है, हम नहीं चाहते कि अवाम हुक्मरान हमारे के अवाम को सहूलत मुयसर आए। जब हुक्मरानों को तो छोड़ देना सर, हम जिस सिस्टम में रहते हैं, मैं और आप इस शहर में रह रहे हैं, हम इन सड़कों पे घूम रहे हैं, हम यहाँ की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अपने अंदर अगर वो विल नहीं है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर करें तो फिर कैसे बेहतरी हो? बेहतरी तो इस तरह है कि एक दूसरे देखे खुद या तो आप ताउन करें एक दूसरे के साथ। हाँ। अगर लाइट जाती है तो सब मिल के बुलाए, उसको कोऑपरेट करें। अब ये हंगामे हो रहे हैं तो आप अपने मुल्क की चीज़ों को तोड़ दें, अपने ही मुल्क की चीज़ों को नुकसान पहुँचाएं। अपने ही घर को कौन नुकसान पहुँचाता है? जब हम अपना घर समझेंगे कि हमारा घर है तो हम उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आज तक किसी ने अपने घर को नुकसान पहुँचाया? अपने घर की हिफाजत करेंगे, उसको सजाएंगे, रंग रोगन करेंगे, और अपने मुल्क को जो है, अपने शहर को जो बर्बाद करेंगे। तो ये अक्लमंदी कहाँ की है? ये दूसरे के बहकाव में आ जाते हैं, तो इसलिए नुकसान होता है। जब एक का होगा, अपने में इत्तेहाद होगा, तो ये इस तरह बातें नहीं करेंगे। वो अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने इलाके को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि और तरक्की याफ्ता देखना चाहेंगे और देखेंगे। नाम के मुसलमान हैं, आप वो काम कहाँ कर रहे हैं जो मुसलमानों वाले काम है? अगर मुसलमानों के काम होते तो ये धमाके नहीं होते, ये दहशतगर्दी नहीं होती, ये अफरा तफरी नहीं होती। मुसलमानों वाला काम कौन कर रहा है? बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना एक बड़ा अच्छा और बहुत ही मौसर पॉइंट मेरे भाई ने यहाँ पर उठाया कि कौन अपने घर को बर्बाद करना चाहता है। हम अपने शहर का अमन अमान खुद ही बहाल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने शहर को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, रंग रोगन कर उसको अपने लिए रहने के लिए बेहतर बना सकते हैं, ना कि हम इस शहर के अंदर हड़तालें करें और तोड़ फोड़ करें। और हमें एक चीज़ का और अंदाज़ा करना चाहिए कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, तमाम तर अमलों का
बेस जो होता है वो नीयत पर होती है, और जब हमारी नीयत सही होगी तो तमाम तर सिस्टम बेहतर होता चला जाएगा। हमारे साथ रहिए।